سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم والنفس الخاطئة بتقوى الله. يقول عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من عذابه الأليم وأدخلنا برحمته في فاسح جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانات إنك أنت تعلم خينة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، يقول عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، حتى وصل إلى قوله: له الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. اختلف العلماء في مراد الإحصاء في هذا الحديث، فبعضهم قال إن المراد هو مجرد حفظها، وبعضهم قال فهو فهم معانيها أو الدعاء بها والعمل بما اقتضاها. وقال النووي في شرحه هذا الحديث: إن لله 99 اسما. اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه. ولهذا جاء في الحديث آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرته به في علم الغيب عندك. Chers frères, chères sœurs, Allah Azza wa Jalla nous interpelle dans le Saint-Coran à plusieurs reprises sur une vérité qui est indéniable dans la foi de chaque croyant et chaque croyante. Parmi ces versets,
Allah Azza wa Jal nous interpelle en nous disant que tu invoques Allah, en disant Allah ou Ar-Rahman, à Dieu appartiennent les plus bons noms. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il te dit, dans les derniers versets de Surat Al-Hashr, il nous donne parmi les attributs divins. Il est Dieu, l'unique. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il donne le descriptif d'un certain nombre de noms divins, jusqu'au moment où il arrive, et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Et dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal fait la mention de ces noms divins pour dire que à lui appartient les plus beaux noms, et donc il faut l'invoquer par ces noms. Une petite lecture attentive du Coran va vous indiquer tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Il suffit juste d'être attentif. Et vous regardez la page du Mus'haf et vous allez voir Allah, il est mentionné combien de fois juste dans une page. Vous allez regarder toute la fin des versets et vous allez voir par quoi Allah va conclure quasiment tous les versets du Coran par ses attributs divins. C'est une indication puissante sur le fait que chacun d'entre nous doit vraiment cheminer vers Allah à travers ses noms divins. Regardez le Fatiha que vous répétez 17 fois par jour. Qu'est-ce que vous dites? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Une lecture attentive va te pousser à cheminer vers Allah à travers la connaissance de ses noms divins. Un hadith rapporté par Abu Hurairah concernant le professeur Sam qui dit que Allah il a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les a dénombrés, il rentre au paradis. Les savants ils se sont dissociés sur la raison de dire qu'est-ce que ça signifiait dénombrer exactement. Certains ont dit c'est de retenir par cœur. Mais est-ce que réellement c'est suffisant? Bien sûr que non. D'autres ont dit c'est le fait d'invoquer Allah par ses noms divins. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de traditions qui disent que le nom divin par lequel tu l'invoques, il est caché. Et il y a plusieurs traditions qui donnent des indications. Mais certains disent que si tu invoques Allah tu cherches le pardon d'Allah. Al-Ghaffar. Tu veux Ar-Rahman, Ya Rahman Ar-Rahim, Ya Arham Ar-Rahimin. Tu veux le risque, Dia Rabbi Subhanahu, Ya Razzaq, de Quwwati Matin, etc. Invoque Allah par les noms par lesquels tu demandes précisément l'objet de ta demande. Certains ont dit aussi, c'est le fait de les étudier, c'est le fait de comprendre quelle est la guidance qui t'est demandée à travers ce nom divin. Un exemple, vous lisez tous les jours Ar-Rahman Ar-Rahim. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Ar-Rahman, Rahimun, Yarhamum Ar-Rahman. Si tu as compris c'était quoi la miséricorde d'Allah, normalement en tant que croyant, tu devrais avoir un minimum de miséricorde dans ton cœur pour toute la création, pas que les musulmans. T'as envoyé que comme une miséricorde pour les. C'est la compréhension de ces noms qui doit se traduire à travers un comportement, à travers une éthique. Ou sinon, on est passé à côté des plus belles choses. D'ailleurs, c'est le Nawawi, l'imam Nawawi, il dit que le dénombrement qui est donné dans ce hadith 99 ne signifie pas que les noms d'Allah sont limités à 99. Bien sûr que non. C'est juste une indication. Mais en vérité, les noms d'Allah, ils sont illimités. Autant qu'il y a de constellations dans le ciel, autant qu'il y a de grains de sable dans le désert, ou autant qu'il y a de gouttes d'eau dans l'océan. C'est impossible à dénombrer. Allahu Akbar. Et donc le prophète me disait, et oh Allah, je te demande par tes noms, avec lesquels tu t'es mentionné, avec lesquels tu t'es appelé toi-même, et que tu as caché dans la science de l'invisible. Donc il y a beaucoup de noms d'Allah subhanahu qui ne nous ont pas été révélés. كل اسم يظهر لنا صفة من صفات الله جل وعلا تفهم معناها على ظهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاء رجل إلى الإمام مالك يسأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. سأل الإمام وقال له كيف استوى؟
قال الإمام رحمة الله عليه الكيف قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. Ces noms divins, tous ces noms, en vérité, sont le reflet d'un des attributs ou des qualificatifs d'Allah. Comme on a dit, Ar-Rahman, il va faire référence à la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ces noms divins ou ces attributs demandent à ce qu'on y croit tels qu'ils nous ont été révélés, sans donner des fausses interprétations, sans exagérer dans leur compréhension, ni les déformer, ni leur donner une représentation quelconque. Allah Ta'ala dit, il n'y a rien qui ressemble à Allah, il est certes l'audient et celui qui entend. Il y a un homme, il est venu voir l'imam Malik, et il va lui poser une question qui va fortement perturber l'imam Malik, à tel point qu'il n'a pas répondu tout de suite, il a baissé la tête, il a eu des gouttes de sueur qui ont coulé de son front, tellement il avait la crainte par rapport à la question qui lui a été posée. Et l'homme, il lui a dit quoi? Oh imam, ça veut dire quoi? Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Quelqu'un qui va transposer ça à un être humain, il va dire istawa, ben, il s'est établi, il s'est assis. Mais est-ce que cette assise-là, Allah Ta'ala t'a demandé de te la représenter comme si c'était un être humain? Bien sûr que non. Et il y a des gens, des sectes dans l'islam qui se sont déviés du chemin parce qu'ils ont interprété de façon erronée les textes. Alors que ce qui t'est demandé, comme lui-même lui a dit, c'est que l'istiwa, il est connu, Allah il nous l'a révélé. Donc la croyance, elle est obligatoire. Si tu crois au Coran, tu ne peux pas remettre en cause cette parole. Mais le comment, on ne sait pas. Il n'est pas connu. C'est Allah qui sait comment il s'est établi. C'est comme quand il nous dit que Allah Ta'ala, il nous a donné un rendez-vous tous les soirs, mes frères. Tous les soirs, tu as rendez-vous avec lui. Sauf qu'il y en a beaucoup de nous qui manquent à l'appel. Au dernier tiers de la nuit, il descend. Comment il descend? Allah Ta'ala. C'est lui qui sait comment il descend. Vous voyez? Donc c'est une croyance obligatoire, mais le comment, il appartient à ton Créateur. Et il a dit, je vois que tu es un homme qui est un innovateur. Donc sortez cette personne-là de cette assise. ما هو فضل معرفة أسماء الله الحسنى وأهمية دراستها وأبرز ضوابطها. أولها العلم بأسماء الله الحسنى أعظم العلوم وأشرفها. ومن أشرف العلوم هي العلوم الشرعية وأشرفها العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتعلقها بأشرف ما يمكن التعلم عنه وهو الله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح إلى غير ذلك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله يهنيك العلم يا أبا المنذر. Mes chers frères, chères sœurs, on va donner que 4 points. Il y en a plein. On va juste en donner 4 pour se dire pourquoi, quel est l'intérêt, le mérite, la valeur et l'importance de se pencher sur les noms divins, sur les meilleurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les meilleures sciences, les meilleures connaissances, ce sont les connaissances relatives à l'étude de la religion. Et parmi celles-ci, il y a l'étude du Coran. Et parmi celles-ci, il y a l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font parmi les meilleures sciences. Pourquoi? Parce que mon frère, ma sœur, tu peux passer 80
15 ans de ta vie. Tu as dit Allahu Akbar, tu fais sujoud et tu ne sais même pas devant qui tu te prosternes. Les Sahaba radhiyallahu anhum, quand il devait dire Allahu Akbar dans la prière, il n'est pas en train d'éteindre son portable, il n'est pas en train de rigoler avec son voisin, il n'est pas en train de je ne sais pas quoi faire. Non, lui, tu vois son visage, il est devenu tout jaune. Il s'est complètement transformé. Pourquoi ? Parce qu'il se présente devant Rabbul Alamin. Il sait devant qui il se présente. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on se présente devant Allah sans connaître notre Créateur. Ne passons pas ces quelques instants de vie qu'Allah nous a prêtés sans cheminer vers sa connaissance. Car nous serons les plus grands perdants. Ici-bas et dans le-delà. Ici-bas et dans le-delà. Car c'est la base de ta foi, mon frère, ma soeur. La base de ta foi. Le fait donc de connaître ses noms, le fait de s'approcher de ses attributs, afin de connaître ton Créateur. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Taymiyyah, j'ai résumé parce que sa parole elle est trop longue, je ne peux pas la citer en global, mais il dit en résumé que le Coran y est mentionné dedans les noms d'Allah et ses attributs et ses actions, ses actes, plus que ce qu'il a tout mentionné dans le Coran. La chose la plus importante qui est mentionnée dedans, c'est la description de notre Créateur. Lorsque d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé le compagnon en lui demandant, Ubay ibn Ka'b, il lui a dit quel est le verset le plus noble du Coran? Sans hésiter, il a dit Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ce verset que si tu le lis après ta prière, tu as une récompense inestimable. Le paradis t'est ouvert. Après chaque prière obligatoire. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cherchez et méditez sur ce verset car il contient les bases mêmes de notre foi. Il lui a dit, il a frappé sur sa poitrine et il lui a dit qu'Allah fasse que ton savoir te soit profitable au Abul Mundir. من عرف الأسماء الحسنى كما ينبغي فقد عرف كل شيء. من عرف ربه بالعلم عرف نفسه بالجهل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من عرف ربه بالبقاء عرف نفسه بالفناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ومن عرف الله أنه موصوف بالكمال عرف أيضا نفسه بكل نقص وعيب. Chers frères, chères sœurs, celui qui connaît Allah comme étant le savant, le tout sachant, il va savoir en fait que lui, il ne sait rien. C'est un ignorant. Regardez, quand Moussa est avec les frères dans l'embarcation, il y a un oiseau, il est venu prendre une becquetée d'eau dans l'océan. Il lui a dit, tu sais, mon savoir et le tien réunis, c'est comparable au savoir d'Allah, exactement comme cet oiseau. Et encore, c'est une image pour rapprocher à la compréhension humaine, pour dire que l'être humain n'a aucun savoir. Donc si tu sais qu'Allah il est le sachant, tu sais que tu es ignorant. Et si tu sais qu'Allah il sait, tu ne peux pas douter d'Allah. Tu ne peux pas douter de sa sagesse. Car il sait ce qui est bien pour toi. Deuxième chose, si tu sais qu'Allah Azzawajal, il est éternel, tu sais que tu es voué à la perdition et que tu vas mourir. N'est-ce pas? Alors qu'Allah il te dit que tout ce qui est sur cette terre, elle va disparaître. Et il restera le visage de ton Créateur. Le magnifié, le sublime. Et celui qui sait qu'Allah Azzawajal, il est le riche par excellence, il va se connaître lui comme étant pauvre. Comme Allah il nous dit, oh vous les gens, vous êtes indigents devant Allah. Manifeste, mon frère, ma soeur, ton indigence vers ton Créateur en levant les mains avec humilité et en lui demandant de ses bienfaits, et particulièrement sa guidance. Et celui qui sait qu'Allah à lui appartient tous les attributs de perfection,
sait que lui, en vérité, il ne pourra jamais atteindre cette perfection-là. Il est diminué, il a des manquements. Et il connaît sa vraie nature en connaissant son Créateur. Ma'rifatullah بأسمائه وصفاته هي أصل خشية تعالى سبحانه وتعالى فمن كان بالله أعرف فهو منه أخوف استغفر الله لي ولكم جميعا المسلمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم عن كثرة الرواية ولكن العلم الخشية ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى لأنه كان أعلم الناس به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وقال أيضا في حديث آخر إني أتقاكم وأعلمكم بالله أنا وليس تفخرا. Chers frères, chères sœurs, parmi le troisième intérêt ou importance de cheminer dans la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que cette connaissance profonde d'Allah va donner dans ton cœur ce qui a disparu dans le cœur de la plupart des musulmans aujourd'hui. La première chose qui devait disparaître du cœur des musulmans, et on le voit de nos yeux, c'est le savoir. Et le cœur de ce savoir, c'est quoi? C'est le khashiyah. La crainte révérentielle d'Allah. Regardez, vous prenez n'importe quel jama, la plupart du temps, tu trouveras peut-être une ou deux personnes qui a le cœur humble et humilié devant Allah. Le reste, Allah istar. Nos cœurs sont dépourvus de l'amour réel d'Allah. Nos cœurs sont dépourvus de la connaissance de notre Créateur. C'est pour ça que quand on se présente devant Allah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout devant Allah, on entendait Aziz Kelmerjen comme une marmite en ébullition. Vous voyez? Parce qu'il sait devant qui il se présente. Nous, subhanallah, adi, tac, Allahu Akbar, hop, tu fais ta gymnastique, khalas. Excusez-moi, hein. C'est pas une critique, mes frères, je suis le premier comme vous. Vous voyez? Donc, subhanallah, c'est là que ça se passe. Taqwa hahuna, taqwa hahuna, taqwa hahuna, wa shara ila sadrihi, thalatha marrat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la connaissance d'Allah azza wa jalla va te donner le khashiyah. C'est difficile à traduire en français le khashiyah parce qu'en vérité, même si tu donnes un terme français, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Tu ne peux le comprendre que si tu l'as vécu toi-même à l'intérieur de ton cœur. C'est un mélange de crainte révérentielle d'Allah, d'amour, de respect, d'humilité, de pudeur. Allahu a'la wa a'lam. Et en vérité, Allah Ta'ala nous dit: ne craignent Dieu, subhanahu wa ta'ala, que ceux qui ont le savoir. Et il nous est indiqué que le savoir, c'est pas uniquement la capacité à restituer de façon parfaite et de par cœur, de réciter les textes et de les donner. Le vrai savoir, c'est celui qui t'a donné une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui te permet d'observer l'istiqama. Ils ont dit Allah avec vérité et ils ont observé la droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, il lui disait qu'il est lui-même sans vantardise, qu'il est celui qui connaît le plus Allah Ta'ala, parce que c'est sur lui que descend la révélation, n'est-ce pas? Il est celui qui le connaît le plus et celui qui le craint le plus. Et dans un autre verset, comme Allah il nous dit, le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire que je suis celui
que le plus pieux et celui le plus savant, c'est moi, il dit, concernant la connaissance d'Allah. وآخرا أعظم الأسباب إجابة الدعاء يعني تعريف أسماء الله الحسنى من أكثر الأسباب الله عز وجل يجيب بها الدعوة. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء الله بأسمائه هو أعظم أسباب الإجابة. عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجب وإذا سئل به أعطى في 3 سور في البقرة وآل عمران وطه. أما في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويتوسل إليه بها فكان يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك إلى آخر الآية في آخر الحديث. وقال أن تجعل القرآن رابع قلوبنا. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع رجلا يقول اللهم إني أسألك إني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله بأسماء الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. Chers frères, chères sœurs, parmi les mérites de cheminer dans la connaissance du nom d'Allah, c'est que l'invocation d'Allah par ses noms les plus sublimes vont ouvrir les portes de l'exaucement dans tes invocations. Vous savez, c'est comme dans le vendredi, il y a une heure qui est cachée. Si tu invoques Allah pendant cette heure-là, Allah va exaucer ton invocation. Et il l'a caché. Dans les noms divins, il y a quelques indications qui nous ont été données, mais le nom exact, il ne nous a pas été révélé pour qu'on puisse, par miséricorde d'Allah, rechercher ce nom et invoquer Allah par ses plus beaux noms. Ces noms-là sont les noms par lesquels Allah il accepte l'invocation de son serviteur. Dans une variante, dans un hadith, il nous est rapporté que son nom divin, par lequel tu l'invoques, Allah il accepte ton invocation, et par lequel si tu demandes, il va te donner l'objet de ta demande, il se retrouve dans 3 versets. Dans le Baqarah, dans Ali Imran et dans Surat Taha. Dans le Baqarah, il est dans le verset Allahu la ilaha illa huwa, le verset du trône. Dans Ali Imran, il est dans le début de la sourate, Alif Lam Mim Allahu la ilaha huwa al-hayyul qayyum, et dans Surat Taha, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dans un autre hadith, il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah par ses plus bons noms. Et il demandait à Allah par l'intermise de ses noms. Et il disait, oh Allah, je te demande par tous les noms par lesquels tu t'es appelé et par les noms avec lesquels que tu as révélé dans ton livre et que tu as caché dans ta science de l'invisible, etc., jusqu'à ce qu'ils disent que tu fasses du Coran une source ou un printemps pour nos cœurs. Un jour, le prophète sallallahu, et je termine avec ça, chers frères, chères sœurs, il est rentré dans la mosquée, il a vu un homme qui invoquait Allah. Et cet homme-là était en pleine humilité et il demande à Allah Azza wa Jal, oh Allah, je t'invoque en témoignant que tu n'es Allah l'unique et que tu es l'absolu. Et il commence à réciter les versets de Surat Al-Ikhlas. Tu es l'absolu. Tu es celui qui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et que c'est jusqu'à la fin de la sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as demandé à Allah par ces noms, par lesquels si tu l'invoques, il va te donner. Et si tu l'invoques par ce nom-là, il va t'exaucer. Et cette dua, mes chers frères, chères sœurs, faisons l'effort de l'apprendre. Allahumma inni
أسألك إني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك، اللهم نحن عبادك بنو إيمائك ناصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سطرته في العلم غيب عندك، أن تجعل القرآن رابع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في إخواننا المقائمين على هذا المسجد وبارك لهم في إيمانهم. اللهم رب العالمين انفع به البلاد والعباد. اللهم يا رب العالمين بارك له في الزوجة وفي الأولاد وفي العائلة وفي علمه وفي رزقه يا أرحم الراحمين وفي صحته. اللهم بارك لنا إخواننا الحاضرين، بارك لهم في أوقاتهم، بارك لهم في أرزاقهم، بارك لهم في أولادهم. اللهم ثبتهم على الإيمان، اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم ربنا اجعل آخر كلامنا قبل لقائك لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ربنا اجعلنا من المقبولين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا. اللهم ربنا تقبلنا منا ركوعنا وسجودنا وصيامنا وصدقاتنا. اللهم ربنا تقبل منا كل أعمالنا. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم واغفر لنا تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتقضي لنا وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة بعد الممات، إنك أنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.